أحييكم جميعا بتحية إسلامية، تحية أهل الجنة، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الطلبة المحبوبة، نرحب بكم أحسن الترحيب في هذا المجلس المبارك، ونشكر لكم حضوركم واهتمامكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وعسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه، مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الطلبة أحبني وأعزكم الله، سيكون مجلسنا اليوم بفقرات ممتعة ومفيدة، نرجو من خلالها أن نزيد علما وخبرة، خاصة في مجال فن الخطابة والتعبير. نبدأ هذا المجلس بفكرة أولى من فكرات برنامجنا. أولا، هيا بنا نفتتح هذا المجلس ببركة أم القرآن، أي سورة الفاتحة، رجاء البركة والتوفيق من الله على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شكرا لكم وتقبل الله منا ومنكم. نستمع إلى فكرة ثانية، يعني بيان قصير مني عن أهمية فن الخطابة والتعبير. أيها الطلبة المحبوبة، اعلموا أن فن الخطابة من أهم المهارات الإنسانية، وإن فن الخطابة ليس مجردا بكلام يلقى أمام الناس فحسب، بل هو مهارة عظيمة تؤثر في العقول والقلوب، وتساهم في تغيير الأفكار وتوجيه المجتمع. إن الشخص الذي يمتلك بهذه المهارة يستطيع أن يعبر عن أفكاره بوضوح وثقة، ويقدم رسالته بأسلوب مقنع وجذاب. وبهذه المهارة أيضا يستطيع الإنسان أن يكون داعيا أو معلما أو غير ذلك، الذي يؤثر في غيرهم ويوجههم إلى الخير. وفي عصرنا الحاضر الآن أصبحت هذه المهارة، يعني مهارة التحدث أمام الجمهور كمثل هذا، من أهم المهارات النجاح، سواء في التعلم أو بالدعوة أو حتى في أعمال التجارية. فكان من فكرة
شخص عادي أصبح مؤثرا بقوة كلام حسن التعبير. ولنا في تاريخنا نماذج كثيرة مشرقة من شخصيات عظيمة تميزت بقوة الكلام وحسن التعبير. مثلا في إندونيسيا يمكن عرفنا العالم الكبير حمكا الذي كان يؤثر الناس بخطبته ومواعظه ويجعل قلوب تخشع والعقول تتفكر. ومنهم أيضا الرئيس الأول يمكن عرفنا إنجنير سوكارنو الذي كان خطيبا بارعا استطاع بكلماته أن يحرك الشعب ويوحده في سبيل الاستقلال. وفي ماليزيا يمكن نجد شخصية كثيرة عظيمة منهم تun Mahathir محمد الذي كان عرف بقوة الكلام ووضوح رؤيته، حيث كان لكلماته أثر كبير في تطور بلاده وتوجيه الشعب. فهؤلاء لم يكونوا مؤثرين بالعلم فقط، بل بقدرتهم على إيصال ذلك العلم والفكر بطريقة مؤثرة. فلذلك ينبغي علينا، لا بد لنا أن نهتم بتعلم هذه المهارات. لماذا؟ لأن المهارات تأتي بالممارسة والاستمرار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤثرين بالخير وأن يرزقنا فصاحة اللسان وحسن البيان. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. إن شاء الله شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم. نستمع إلى فكرة الثالثة يعني إلقاء الخطابة من طلاب درس بغاوات. وخطيب الأول ندعو الأخ الكريم من أولا المستعين الطالب من بغاوات له 15 جزءا. ندعو الأخ الكريم إيمان ليقدم لنا خطبته بعنوان kisah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Jasasah dan Dajjal. Falyatafadhal masykuran. Ahdi atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kenikmatan hidup hingga pada hari ini. Hari yang berbahagia pada bulan Zulkaidah, setelah menyambut hari raya, setelah menyambut bulan Ramadan yang mempunyai fadilat-fadilat istimewa tersendiri padanya. Salawat dan salam sahabat yang berjuang untuk menegakkan agama Islam hingga pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengungsikan satu kisah tentang kisah Tamim Ad-Dari yang kisah tentang seorang sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Jasasah dan Dajjal. Jadi begini, setelah Rasulullah SAW telah menyelesaikan solat, baginda lalu duduk di atas mimbar sambil ketawa. Lalu baginda bersabda, tetaplah duduk di tempat solat kalian. Lalu baginda bersabda, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu baginda
cepat-cepat pergi dari situ, lalu masuk ke dalam daerah pulau. Ketika mereka masuk, mereka menemui seseorang yang sangat besar badannya, tinggi, terikat dengan rantai. Lalu Tamim berkata, "Celaka kamu, makhluk apa kamu ini?" Lalu makhluk itu berkata, kamu pernah mendengar tentang diriku." Lalu makhluk itu bertanya, "Beritahulah aku kabar tentang kebun kurma di Baisan." Tamim bertanya, "Mengenai apa halnya kamu menanyakan hal itu?" Dajjal makhluk itu berkata, "Apakah kebun itu masih berbuah?" Tamim berkata, "Iya, kebun kurma itu masih menumbuhkan buah-buahan." Lalu makhluk itu berkata, "Tidak lama lagi kebun itu akan tidak menumbuhkan sedikit pun buah-buahan padanya." Lalu dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang Danau Tabariyah." Tamim bertanya, "Mengenai halnya apa kamu menanyakan itu?" Dia berkata, apakah masih ada air padanya?" Tamim lalu menjawab, "Masih ada air padanya. Di danau itu tentu masih ada air." Lalu makhluk itu berkata, "Tidak lama lagi danau itu akan kekeringan tanpa ada sedikit air padanya." Lalu dia bertanya lagi, "Beritahu aku perihal mata air. Beritahu aku tentang perihal mata air Zuhur. Mata air Zuhur. Dan apakah penduduk di sana masih menggunakan air itu untuk bercocok tanam?" Tamim berkata, "Iya, mereka masih menggunakan air mata itu untuk bercocok tanam." Lalu makhluk itu berkata, "Tidak lama lagi sedikit pun air tidak akan keluar dari tempat itu." Makhluk itu pun berkata pada sekumpulan orang itu, "Tidak lama lagi aku akan diizinkan keluar dari tempat ini. Aku akan menjelajahi bumi selama 40 malam menelusuri bumi, kecuali kota Mekah dan Madinah. Setiap kali aku ingin memasuki tempat itu, ada saja malaikat yang menghalangku, menghunuskan pedangnya. Aku pun terpaksa lari dari sana. Tidak boleh langsung aku memasuki tempat itu." La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Lihatlah, pada zaman Nabi pun sudah ada tanda-tanda seperti ini. Kisah tentang seorang sahabat yang berjumpa dengan Dajjal dan Jasasa. Betapa dekatnya hari kiamat. Betapa dekatnya hari kiamat pada zaman kita ini. Pada zaman Nabi pun sangat banyak sudah tanda-tanda yang menyebutkan tentang hari kiamat, perihal hari kiamat yang mengulatkan itu. Maka mulai sekarang banyak-banyaklah kita beribadah, mentaati orang tua, mentaati orang tua dan amal ibadah yang lain. Moga-moga dosa kita yang dulu dan yang
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah silapnya datang dari saya sendiri, yang baiknya datang daripada karunia Allah yang telah Allah berikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti atas تقدموا بجزيل الشكر والامتنان إلى أخينا الكريم أبي الإيمان بن مدنيان على خطابته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يسهل أمورنا من العمل للعمل من الحكمة ما سمعنا آنفا. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. والخطيب التالي ندعو الأخ الكريم محمد عيسى أزيرة ليتقدم لنا خطابته بعنوان lalai dengan gadget. Al-waktu wal makan ilaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kenikmatan yaitu iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tercurah selamanya kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang menerangi kita dengan ajaran yang terang benderang yaitu agama Islam. Yang kami hormati dan muliakan Ustaz Sani Sarul Fauzi, pembimbing majlis muhadarah ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan pidato yang bertajuk lalai dengan gadget. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang serba moden ini, gadget seperti telepon pintar, tablet dan juga komputer telah menjadi kehidupan sehari kita. Ia membantu kita dalam pembelajaran dan mendekatkan diri kita dengan dunia luar dengan hanya satu sentuhan. Kita juga boleh mendapatkan berbagai maklumat dan berkomunikasi dengan siapa saja. Kita juga boleh melakukan apa-apa saja perkara yang kita ingin dengan cepat. Tetapi di sebalik manfaat tersebut ada juga kesan negatifnya. Jika kita lalai dengan gadget, kita akan lupa dengan tanggung jawab kita. Ramai pelajar yang lebih mementingkan bermain gadget daripada mengulang kaji pelajaran. Ada juga pelajar yang sanggup berjaga malam hanya untuk bermain gadget tanpa menghiraukan kesehatan tubuh badan. Hadirin sekalian, kelalaian terhadap gadget juga boleh merosakkan hubungan kita. Kita kurang berinteraksi dengan keluarga dan kawan-kawan secara muka. Jika berkumpul, masing-masing sibuk dengan handphone sendiri tanpa memikirkan orang di sekeliling. Ini secara tidak langsung boleh mengurangkan nilai kasih sayang dan ukhuwah sama kita. Selain itu, kelalaian terhadap gadget juga boleh memberi kesan kepada kesehatan. Antaranya ialah gangguan tidur, masalah penglihatan, dan kurangnya melakukan aktiviti basikal. Yang lebih membanggakan lagi, terdapat juga penyalahgunaan gadget untuk benda yang tidak bermanfaat, boleh juga merusakkan akhlak. Hadirin yang dihormati, oleh itu kita perlu bijak dalam penggunaan gadget. Tetapkan had masa penggunaan, utamakan tanggung jawab sebelum hiburan. Gunakanlah ia untuk benda yang bermanfaat seperti menuntut ilmu dan meningkatkan diri. Ibu bapa memainkan peranan penting di dalam memantau anak-anak agar tidak terjerumus dalam kelalaian. Marilah kita sama-sama bermuhasabah diri untuk mengurangkan
untuk mengurangkan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian kita. Jangan biarkan ia menguasai kita. Kita yang perlu mengawalnya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan masa itu amat berharga. Jadi gunakanlah ia sebaik mungkin dan jauhilah sikap lalai khususnya terhadap gadget. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf ketika ada kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nataqaddamu bi jazil syukri wal imtinan ila akhina al-karim Aiza Zairah ala khitabatihi al-tayyibah. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يسهل أمورنا للعمل من الحكمة ما سمعنا آنفا. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الخطيب التالي ندعو الآن الأخ الكريم الطالب درس Rumawan min Kota Belu. Nad'u ila akhi Muhammad Qayyum bin Faiz Hanafi. Al-waqtu ilaihi falyatafaddal mashkura. A'ti atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita nikmat iman dan Islam serta memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan penutup segala nabi dan rasul. Salawat dan salam sentiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ahli keluarganya dan kepada para sahabatnya, dan moga-moga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Al-Ustaz Al-Sani Syahrul Fauzi, pemimpin majlis muhadarah, dan saya muliakan dan hormati juga para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawa sebuah pidato yang bertajuk mendapat pahala salat berjemaah walaupun terlepas jemaah. Di dalam kitab Fadilat Amal yang dikarang oleh Syekhul Hadis Muhammad Zakaria Kandahnawi, yaitu pada bab kedua tentang kelebihan salat berjemaah, pada hadis ke-5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nas qad sallu a'tahu Allah 'azza wa jalla Allah azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'an. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid untuk salat berjemaah, lalu mendapati orang ramai yang selesai salat berjemaah, Allah Subhanahu wa
diberi kepadanya pahala yang sama sebagaimana mereka yang salat berjemaah, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala mereka yang salat berjemaah. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim dan Nasa'i. Betapa besarnya kemurahan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya coba dan usaha untuk salat berjemaah. Tetap digunakan pahala berjemaah walaupun tidak sempat salat berjemaah. Siapa yang tidak rugi? Siapa yang tidak rugi kalau tidak sendiri tidak mengambil kesempatan daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini. Melalui hadis ini kita juga mengetahui bahwasanya janganlah kita membatalkan niat kita untuk ke masjid kerana hanya menyangka bahawa salat berjamaah mungkin telah selesai. Sekiranya kita tiba di masjid dan mendapati orang ramai telah selesai salat berjamaah, tetap juga kita mendapat pahala berjemaah walaupun tidak sempat menyertainya. Walau bagaimanapun, sekiranya kita telah yakin bahawasanya salat berjemaah di masjid telah pun selesai, maka tidak salah kalau kita tidak pergi ke masjid untuk salat berjemaah. Diriwayatkan dalam satu hadis ada 3 perkara yang Allah gembira melihatnya. Pertama ialah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah orang yang mendirikan salat tahajud pada waktu malam, dan yang ketiga ialah orang yang salat berjemaah. Ya. Alhamdulillah, hanya itu saja. Alhamdulillah, hanya itu saja yang saya boleh sampaikan. Alhamdulillah, sudah selesai saya menyampaikan pidato saya. Mana yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri, mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nataqaddamu bijazil syukri wal imtinan ila akhina al-karim Muhammad Qayyum bin Faris Hanafi alladhi ballagha ilmahu alaina. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bihi wa an yusahhila umurana lil amali minal hikmati ma sami'na anifan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Khatib tadi Al-Talib dan Sabawawan min aina ma'raftu Al-Talib Al-Jadid. Nad'u al-an al-akh Muhammad Rayyan alladhi sayuballighu ilmahu bi'unwani kisah fara'uh. Al-waqtu wal makan ilayhi falyatafaddal mashkura. A'ti at-tasrif. Assalamualaikum warahmatullahi
hijrah. Mereka ke Madinah dengan kekuatan orang dengan kekuatan 3.000 orang dan dilengkap dengan senjata dan peralatan perang yang lebih bagus daripada sebelumnya. Perbuatan mereka seperti ini jelas untuk menghancurkan Islam dan untuk bela atas kekalahan mereka pada sebelumnya. Mereka ingin menundukkan Rasulullah SAW serta mengikutnya. Dengar berita ini, Rasulullah SAW terus mengadakan pertemuan dengan para sahabat untuk membincangkan strategi terbaik untuk menghadapi musuh yang semakin hampir. Walaupun pada mulanya Rasulullah SAW cukup cenderung untuk bertahan di dalam kota Madinah, terutamanya golongan yang muda lebih memilih untuk keluar dan terus bertempur. Tapi dengan kebijaksanaan dan kelapangan hati Rasulullah SAW menerima keputusan tersebut, Rasul Baginda menunjukkan seorang pemimpin yang adil, bukan saja mendengar suara rakyatnya, namun juga mengikuti keputusan kolektif. Pada pagi hari yang panas itu, mereka ke medan perang, dan pada awalnya mereka bersungguh-sungguh untuk mempertahankan kesatuan mereka. Dan pasukan Islam berjalan untuk memukul mundur pasukan Quraisy dan mula meraih kemenangan awal. Keadaan mula berubah ketika pasukan pemanah yang diarahkan di atas gunung untuk menjaga belakang pasukan Islam tergoda dengan harta bekas rampasan perang dan satu persatu meninggalkan posisi. Dan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum memeluk Islam segera serang di arah belakang pasukan Islam, dan kalangan pasukan Islam ada kekacauan. Rasulullah SAW memimpin dengan keberanian yang luar biasa. Di tengah segala kekeliruan itu, Rasulullah SAW menjadi sasaran serangan musuh. Rasulullah SAW ada luka-luka yang sangat buruk. 1. Gigi gerahamnya patah. 2. Kepala dan mukanya berdarah. Dan Rasulullah SAW hampir terjatuh. Para sahabat segera melindungi Rasulullah SAW, membuat badannya seperti perisai manusia. Tengoklah kesetiaan mereka dan kasih sayang mereka terhadap Rasulullah SAW. Yang tidak teragak untuk melindungi Rasulullah SAW daripada terserang. Itu saja yang saya boleh sampaikan.
Kebaikan dari kisah ini adalah keberanian kita, tanggungjawab kita walau susah bagaimanapun, dan tanggungjawab seorang pemimpin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada perkataan yang salah, jangan disimpan dalam hati. Jika ada es krim, mungkin kita akan makan. Kalau sudah saya sampaikan, jangan kamu lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Idza kunta sa'idan saffik yadak. Idza kunta sa'idan saffik yadak. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masrur. Idza kunta sa'idan saffik yadak. Idza kunta sa'idan dukka rijlak. Bum bum. Idza kunta sa'idan dukka rijlak. Bum bum. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masrur. Idza kunta sa'idan dukka rijlak. Bum bum. Idza kunta sa'idan kul hamasa. Idza kunta sa'idan kul hamasa. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masrur. Idza kunta sa'idan kul hamasa. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أخينا الكريم محمد ريان الذي بلغ علمه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يسهل أمورنا بالعمل من الحكمة ما سمعنا آنفا. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الخطيب التالي الذي سيخطب لكم بالعربية وهذه أول مرة yakni talib darsa min kota Bandung. Nadung alan al-akh Muhammad Akil bin Faris Hanafi liyuballigh ilmahu bil arabiyyah yuwanin ahamiyatul lughatil arabiyyah. Al-waqtu wal makan ilaihi falyatafaddal mashkura. A'ti at-tas. صاحب الفضيلة أستاذ شرف الفوزي رئيس الجلسة، ويا أيها الحاضرون المحبوبون، أحييكم تحية إسلامية، تحية يكرم بها أهل الجنة، تحية تدخل القلوب سرورا وسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورفعنا بالإحسان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها السادة، قمت بين يديكم لأقدم على حضرتكم كلمة أو كلمتين في أهمية اللغة العربية. أيها السادة، كما لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي أفصح
أصح اللغات وأغناها، وهي لغات القرآن ولغات الله الذي أنزل وحيه بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير قليل من الآيات البينات: قرآنا عربيا بلسان عربي حتى آخره. ولا يخفى عليكم أيضا أن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الدينية، ولا يتسنى لأي طالب أن يتجر في العلوم الدينية بغير إتقان اللغة العربية، فاللغات العربية هي لغات المسلمين في جميع أنحاء العالم. بهذه اللغة نقرأ كتاب الله، وبها أيضا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل طالب أن يجتهد في تعلم اللغة العربية بكل جهده وطاقته ليصل إلى كل ما يتمناه من العلوم الدينية. أيها السادة الأعزاء، كان العلماء آباؤنا القدماء يجتهدون في أن يخرجوا أولادهم عربا يتكلمون ويتحدثون باللغة العربية، فبهذا ألفوا كتب اللغة كالنحو والصرف وغير ذلك. هذا ليسهل على الطالب تعلم اللغة العربية ليكون أداة لهم، يعني للطلاب. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعلنا جميعا متكلمين باللغة العربية بجاه سيد البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamil mumtaz. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أخينا الكريم محمد أكير بن فارس حنفي الذي بلغ علمه بالعربية آنفا، وندعو الآن الأخ الكريم الخطيب الثاني يعني محمد أكمل الذي سيبلغ علمه أمامنا بعنوان keutamaan surah Al-Waqiah. الوقت والمكان إليه فليتفضل مشكورا. أعطي التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama saya ingin mengatakan syukur terhadap hadrat ilahi yang sudah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan muliakan Ustaz Sani Syahrul Fauzi selaku pembimbing majlis muhadarah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membawa satu hadis daripada kitab Fadilatul Amal, kitab yang dikarang oleh Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqi'atu fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadin wa kana 'abdu Mas'udin ya'muru yaqra'na biha kulli lailatin." Maksudnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka kebuluran tidak akan menimpanya untuk selama-lamanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga telah menyuruh anak-anak perempuannya untuk membaca surah ini. Kelebihan surah Al-Waqi'ah juga diriwayatkan dalam beberapa hadis. Ada satu hadis meriwayatkan, barang siapa yang membaca surah Al-Hadid, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah akan digolongkan sebagai penghuni Jannah Al-Firdaus. Dalam hadis yang lain mengatakan, surah Al-Waqi'ah adalah surah Al-Ghina. Bacalah surah itu dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Dalam hadis yang lain menyebutkan, barang siapa ajarkanlah kepada istri-istrimu diberitakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga telah menekankan pembacaan surah ini. Walau bagaimanapun cukup rendah juga jika kita membaca surah ini hanya untuk mendapatkan beberapa keping uang. Sebaliknya, jika kita membaca surah ini dengan niat memenuhi kekayaan hati, kepuasan rohani, dan untuk maksud akhirat, maka keuntungan dunia pun akan datang kepada kita dengan sendirinya. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesilapan. Yang benar itu dari Allah, yang salah dan silap itu datang dari diri saya sendiri. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqaddamu bijazil syukri wal imtinan ila akhina al-karim Muhammad Akmal alladhi ballagha khitabatahu anifan. Asallahu an yanfa'ana bihi wa an yusahhila umurana lil amali minal hikmati wal ilmi ma sami'na anifan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Khatib Tali alladhi sayakhutubu baina yadaykum ajma'in talib darsa min Bonawan
ندعو الآن الأخ الكريم محمد عفيف دانيال الوقت والمكان إليه فليتفضل مشكورا أعطي التصريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Tuhan sekalian alam, serta selawat dan salam dilimpah curahkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Fadhil Al-Ustaz Sani Syarul Fauzi selaku warden dan juga pembimbing muhadarah kali ini, serta rekan-rekan sekalian. Izinkan saya menyampaikan satu pidato yang bertajuk Anime versus Reality. Jangan terperangkap dalam genjutsu. Hadirin yang saya muliakan hari ini, zaman sekarang ramai yang berangan nak jadi Hokage seperti Naruto atau Raja Langit seperti Luffy. Ada juga yang harap supaya dilanggar, ada juga yang berangan supaya dilanggar lori supaya dapat masuk dunia isekai. Betul ke betul? Kita dapat belajar dalam anime watak anime seperti Tanjiro dan juga Naruto yang tak pernah mengaku kalah. Dalam Islam ini dinamakan sabar dan istiqomah. Tapi baliknya, nak maraton ini dalam satu season 12 episode punya kuat. Tapi bila dah sunat 2 rakaat, terus kena domain expansion dengan setan. Lemah. Di dunia ni sebenarnya satu ilusi atau genjutsu yang besar. Kita terlalu asyik dengan waifu atau husband sampai kita lupa tanggungjawab pada ibu dan ayah. Kita lebih kenal tren sejarah Uchiha daripada tren sejarah Nabi Muhammad SAW. Ingat, bila mati nanti kita tak akan respon ke dunia yang lain, tapi kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka? Waktu tu kau sebangkai itu tak dapat tolong. Nah, dalam anime kawan sanggup mati demi kita, tapi dalam reality kawan tak tinggal belakang sebab tak dapat crash. Nah, kawan sebenarnya dalam Islam ialah kawan kita yang mengajak ke arah kebaikan dan tegur bila kita tak solat. Itulah sekuat yang akan membawa kita ke akhirat kelak. Sebagai penutup, tak salah minat anime sebagai hiburan, tapi jangan jadi hamba anime. Biarlah kita tak ada kuasa sakti, yang penting kita ada kuasa doa. Biarlah kita tak jadi Hokage, asalkan kita jadi hamba Allah yang diridai. Sebelum saya tutup pidato kali ini, ingin saya sampaikan satu hadis daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu al-kalimatul hikmah dallatul mu'min fahaitsu wajadaha fahum al-kalimatul hikmah dallatul mu'min fahaitsu wajadaha fahum ahaqu biha, yang bermaksud hikmah kebijaksanaan merupakan harta hilang milik orang mukmin. Di mana saja ia mendapatkannya, maka ia berhak untuk mendapatkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan tahiyatan min tulabil arabiyah. Ahlan wa sahlan tahiyatan min tulabil arabiyah. Man antum bismukum wa bil ailatikum wa ayyul ladhi
الشكر والامتنان إلى أخينا الكريم محمد عفيف الذي بلغ خطابته آنفا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يسهل أمورنا للعمل من الحكمة والعلم ما سمعنا آنفا. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Al-Khatib tadi alladhi sayakhutubu baina yadaykum ajma'in, yakni Al-Talib Al-Jadid min Madrasah Darsa Bungawan. Nad'u al-an al-akh al-karim Muhammad Muaz. Al-waqtu wal makan ilaihi falyatafaddal mashkura. A'ti atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul tempat mulia ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan alam panutan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajari kita dengan ajaran terang benderang, yaitu Islam. Yang saya hormati dan muliakan pembimbing Majelis Muhadarah Al-Ustaz Sani Syahrul Fauzi dan kawan-kawan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya membawa khutbah yang bertajuk Kepemimpinan Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Tidak ada pemimpin yang rakyat atau umatnya lebih mencintai pemimpin daripada diri sendiri mereka dan keluarga, kecuali pemimpin Rasulullah SAW. Bahkan bukti bahwa pemimpin Rasulullah SAW lah yang sangat dihormati dan dapat kita dengar oleh Urwah bin Mas'ud ketika masih jahiliyah. Urwah bin Mas'ud berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya aku pernah menemui raja-raja, menemui kaisar-kaisar Najaisi. Demi Allah, tidak aku pernah menemui raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah keluar dalam dirinya kecuali telapak seorang diri mereka. Lalu mereka menggosok ke wajah dan kulitnya. Jika ia memerintah, mereka terus melaksanakan. Jika ia berwudu, mereka seakan-akan berperang untuk mengambil sisa wudunya. Bahkan demikian betapanya cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW karena kepemimpinannya yang terlalu baik. Dan karena
kepemimpinan beliau dipandu oleh wahyu sehingga setiap keputusan berdasar syariat yang Allah tetapkan. Dan juga Nabi Muhammad dan juga begitulah sosok Nabi Muhammad SAW yang selalu menginspirasi daripada zaman para sahabat sehingga akhir zaman. Dan setiap para sahabat mempunyai kenangan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti halnya sahabat Bilal bin Rabah. Beliau memiliki suara yang menyentuh hati ketika azan. Beliau dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi muazzin, untuk memberi tahu gembira baik di istana syurga. Begitulah sosok Nabi Muhammad SAW yang selalu memotivasi dan inspirasi kepada para sahabat dan pengikutnya pada umumnya. Alhamdulillah sudah saya menyelesaikan khitbah. Yang salah datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nataqaddamu bijazil syukri wal imtinan ila akhina al-karim Muhammad Muaz alladhi ballagha khitabatahu anifan, wa nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bihi wa an yusahhila umurana bil amali ma sami'na anifan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-khatib tadi alladhi sayakhtubu baina yadaykum ajma'in, yakni al-akh al-karim Muhammad Said Ashraf, liyataqaddima lana khitabatahu biunwani berbeza orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir. Al-waktu wal makan ilaihi falyatafaddal mashkura. A'ti atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi yang memberi kita iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Ustaz Sani Syahrul Fauzi dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu hadis dari fadilah zikir, yaitu keutamaan, yaitu perbandingan orang yang berzikir dengan Allah, perbandingan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
الذي يذكر ربه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحياة والميت. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup dan mati, yakni orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hidup dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap dari kita mencintai kehidupan dan setiap dari kita menakuti, setiap dari kita takutkan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang hidup tapi tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala seumpama orang yang mati, yakni hidupnya sia-sia. Setengah ulama berkata hadis ini mengenai keadaan hati. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya hidup dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya mati. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Yang salah, yang silap datang dari diri saya sendiri, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جميل. الحمد لله رب العالمين. تقدموا بجزيل الشكر والامتنان إلى أخينا الكريم محمد سيد أشرف الذي بلغ خطابته آنفا. عسى الله تعالى أن ينفعنا به وأن يسهل أمورنا من العمل للعمل من العلم ما سمعنا آنفا. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الخطيب الأخير الذي سيخطب بين يدينا يعني الطالب من بغوان ندعو الآن محمد عارف دانيال. الوقت إليه فليتفضل مشكورا. أعطي التصويت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang saya kasihi, salawat dan salam junjung ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya dan para sahabat baginda. Yang saya hormati pembimbing musyawarah muhadarah Ustaz Sadin Syarul Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu pidato yang berjudul Antara Ranking dan Rank di sisi Allah SWT. Para hadirin, para sidang hadirin yang saya kasihi, zaman sekarang kalau kita tanya budak-budak apa cita-cita awal masa besar nanti, kalau dulu jawabannya cikgu, dokter, bomba, polis dan lain-lain. Tapi sekarang aku nak jadi streamer bang, aku nak jadi player. Cita-cita itu tidak salah, tapi yang salahnya kita lebih kenal hero game daripada hero Islam kita sendiri. Sedar atau tidak, gadget hari ini dah jadi nyawa kedua kita. Bangun tidur, benda pertama
pertama kita cari bukannya sejadah, tetapi smartphone. Kita lebih takut bateri telefon red daripada dosa kita merah, makin merah. Ada orang kalau tertinggal salat dia rasa biasa-biasa saja, tapi kalau tengah waktu dalam game tiba-tiba internet connection lag atau ping naik 999 ms, dia punya mengamuk macam bilang harta pusaka. Betul ke betul? Islam mengajar kita bahawa setiap saat adalah amanah. Allah bersumpah demi masa Isra Al-As. Nabi SAW bersabda, dua nikmat yang manusia selalu rugi padanya. Satu, nikmat kesihatan, dan dua, nikmat waktu lapang. Hadis riwayat Bukhari. Kita sanggup berhabis 5-6 jam untuk musyrik. Kita bangga kita dapat pangkat maitik dan kengker. Tapi hadirin, bila mereka mau jemput kita nanti, adakah dia yang jawab, semalam kau MVP atau tak? Dia akan tanya, kemana saja umur kamu pergi? Adakah kita nak jawab, maaf malaikat, saya tengah sibuk jaga turut sampai lupa jaga solat. Na'udzubillah min zalik. Duduk satu meja dengan maaf ya, tapi sibuk scrolling TikTok. Mak kata sepatah kita jawab, Bapak tegur sikit, kita tarik ke. Kita lebih takut, kita lebih jaga hati keluarga kita yang pernah jumpa daripada hati mak ayah yang sesuap nasi ke mulut kita sejak kecil. Inilah bahaya yang paling nyata, putusnya silaturahim kerana sepinggan digital. Sebagai penutup, saya bukan suruh kamu buang gadget ke dalam sungai. Gunalah teknologi untuk dakwah dan ilmu. Biarlah kita yang kontrol ke gadget, jangan gadget kontrol kita. Biarlah rank kita di game biasa-biasa saja, asalkan rank kita di Allah SWT yang paling mulia. Ingatkan pesanan saya, kurangkan scrolling dan banyakkan keliling, yaitu sujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jabir Mumtaz. Nataqaddamu bi jazil syukri wal imtinan ila akhina Muhammad Arif Daniel alladhi balagha khitabatahu anifan. Wa nas'alullah ta'ala an yusahhila umurana lil amali ma sabiqna min al-ilmi anifan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah intahayna مجلس خطابة وننتقل إلى فكرة التصحيح والتقديم، وهي فكرة مهمة لتطوير المهارة وتحسين الأداء. فمن خلال الملاحظات والتوجيهات نتعلم من أخطائنا ونحاول تجنبها في المستقبل، كما نعزز نقاط القوة لدينا. فلنستمر إلى التصحيح بكل اهتمام وتركيز إن شاء الله، تصحيحا لي وتفهيما لكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pelajar semua, alhamdulillah saya senang sekali mendengar pidato dari antum semua. Tepuk tangan untuk kalian. Saya suka tadi ada pidato-pidato yang buat kita tuh ingin terus mendengar, itu penasaran apa saya sampaikan tuh. Pidatonya tadi ada beberapa yang saya suka, tapi yang lain juga bahasa Arab tadi alhamdulillah untuk pertama kali sukses. Semoga kedepannya ada juga ingin mencoba untuk pidato bahasa Arab. Dan kalau antum ingin pidato bahasa Arab nanti teksnya kita persiapkan. Itu akan tetapi tentu ada perbaikan dan saja ketika misalkan kita telah selesai kemudian semuanya tanpa ada kesalahan, tidak. Tentu ada beberapa hal yang akan kita perbaiki sebagai perbaikan untuk kedepannya sehingga kita akan semakin berkembang. Sebelumnya telah kita sampaikan 3 islahat yang paling utama. Yang pertama adalah body language. Jadi ada beberapa pelajar yang body language alhamdulillah bagus, bahkan salamnya itu sudah beza. Biasa salamnya gini kan, ini sudah berbeza. Kemudian alhamdulillah beberapa pelajar body language sudah bermain, tangannya bermain.
Meskipun tadi beberapa ada saya suruh dikasih kode-kode seperti ini, kita tangannya ke belakang, yang dia seperti ini tangannya. Minimal ketika antum tidak boleh bergerak, tangannya itu disimpan di tengah untuk sikap rapi. Ada beberapa yang sholat berjamaah meskipun masih agak canggung. Padahal kalau antum keluar langsung waktu sudah kayak stand up comedy gitu, antum sudah keluar semua. Bagus, tingkatkan body language-nya dan belum bermain body language-nya kedepannya untuk ditingkatkan kembali. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Nah, saya akan berikan tips kepada antum di sini satu saja, bagaimana cara kita untuk melatih intonasi. Perhatikan. Untuk hal penting itu cara kita menyampaikannya adalah ditekan tambah dilambatkan. Penting bagi kita untuk mempelajari public speaking yang baik. Penting bagi kita untuk mempelajari public speaking dengan baik. Itu mana yang paling enak untuk melihat? Yang pertama atau yang kedua? Yang paling enak pertama atau kedua? Ada hal-hal penting. Setiap hal penting yang kita sampaikan itu kita perlambat, kemudian kita tekankan. Hadirin sekalian, saya akan bawakan satu khutbah yang berjudul mengenai tentang kisah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Satu, yang kedua, hadirin jamaah sekalian, saya izinkan saya untuk menyampaikan khutbah yang berjudul mengenai tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Yang satu atau yang kedua? Maka nanti untuk hal-hal penting itu cara menyampaikannya gimana? Ditekan kemudian dilambatkan. Oke, tadi misalkan coba Arif dan hal yang sangat waktu sangat pada beza itu sangat penting itu ada naik dan hal-hal yang lainnya itu membuat kita itu tidak bosan itu karena ketika kita sedang berbicara fokus utama kita ini adalah untuk mempengaruhi pendengar mempengaruhi pendengar. Kalau kita hanya cakap seperti ini antum tidak perubahan itu sama saja seperti tidak bercakap. Maka public speaking itu adalah bagaimana apa yang kita sampaikan dapat diterima dan difahami, kemudian antum dapat mengamalkan apa yang disampaikan. Tentunya ada beberapa cara. Kalau seandainya saya sampaikan, teman-teman semua, rokok itu berbahaya, maka kita jangan merokok. Antum mendengar itu apa ini katanya? Tapi kalau kita sampaikan dengan intonasi, kemudian kita sampaikan dengan artikulasi yang jelas, teman-teman semua ketahui merokok itu benda zat kimia yang sangat berbahaya. Ada yang tahu kenapa berbahaya? Nah, sesekali kita tanya kepada audiens, karena dia tuh tengok, dengarkan. Kita tanya, yang tahu angkat tangan, nanti saya kasih hadiah. Contohnya seperti itu. Yang tahu boleh keluar duluan. Tahu atau tidak? Kata dia, betul atau tidak? Kan jamaah ikut betul. Itu bagus. Itu namanya ilmu public speaking. Antum tanya kepada kawan-kawan. Tahu atau tidak? Kenapa rokok itu berbahaya? Angkat tangan yang tahu siapa? Alasannya adalah ada 5. Pertama, kedua, tangannya main. Ketiga, keempat, kelima. Itu yang dengar itu tidak akan bosan. Dan apa yang kita sampaikan akan diterima dengan dia dan dia pun akan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Itu. Yang ketiga, apa kemarin itu perbaikannya? Artikulasi. Apa artikulasi? Apa artikulasi? Maksudnya itu apa? Bezakan. Contoh kedua pertama, kisah tentang itu tanpa artikulasi. Yang kedua,
kisah mengenai tentang para sahabat ketika berperang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketika itu artikulasi jelas, lugas, dan orang yang mendengar itu akan senang, tidak akan bosan mendengarnya. Jadi artikulasi adalah kejelasan dalam berbicara. Kalau antum jelas itu antum boleh mempengaruhi orang lain. Sekarang kita keluar ke dalam sana, loncat ke bawah. Saya yakin kalau antum baca qul huwallahu ahad 3 kali, kamu akan boleh terbang sampai ke masjid. Itu jelas suara cakap itu. Nah, itu akan kalau kalian yang bodoh itu akan terpengaruh. Iya. Sini coba baca qul 3 kali loncat, kayaknya mati. Tapi karena memang sebelumnya dia disampaikan dengan artikulasi yang baik, dia percaya meskipun kebohongan. Makanya kebaikan itu perlu dijelaskan dengan artikulasi yang jelas. Itulah 3 yang perlu kita terus kembangkan. Pertama apa? Body language. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, tambah untuk maju sekarang. Bagaimana cara melatih intonasi kita? Untuk hal-hal penting ditekan, kemudian dilambatkan. Ditekan kemudian dilambatkan. Apa ya? Ditekan kemudian dilambatkan. Akan faham apa yang kita sampaikan. Betul? Atalan yujadilkum soal. Yakfi. في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج وإلى جميع الحضور على حسن استماعهم ومشاركتهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. وآخرا نختتم هذا المجلس بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi